હું આપણા સૌ વતીથી પૂજ્ય નીરવભાઈ એલને પ્રાર્થના કરું કે શ્રી ઠાકોરજી, યોગીજી મહારાજ, ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબજી, પરમ પૂજ્ય અશ્વિન દાદા, પરમ પૂજ્ય શાંતિ દાદા, મોટેરા સંતો તથા વડીલોનું પૂજન કરે. પૂજ્ય નીરવ એલે. एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महामृतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये. જેનું નામ રટ્યા થકી મલિન સંકલ્પો સમૂળા ગયા, જેને શરણ થયા પછી ભવતણા ફેરા વિરામી ગયા, જેના ગાન દશો દિશે હરિજનો ગાયે અતિ હર્ષથી, એવા યજ્ઞ પુરુષ દાસ તમને પાયે નમો પ્રીતથી. વાણી અમૃતથી ભરી મધુસમી સંજીવની લોકમાં, દ્રષ્ટિમાં ભરી દિવ્યતા નિરખતા સુદિવ્ય ભક્તો બધા. હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનનિશું ને હાસ્ય મુખે વસ્યું, તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવશું. થેન્ક યુ પૂજ્ય નીરવ. સૌ વતીથી હું પૂજ્ય સલોનીબેન પિયોરિયાને પ્રાર્થના કરું. પૂજ્ય સલોની પિયોરિયા શ્રી ઠાકોરજી, ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબજી, પરમ પૂજ્ય અશ્વિન દાદા, શાંતિ દાદાને અને યોગીજી મહારાજને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરે. પૂજ્ય સલોની પિયોરિયા.
થેન્ક યુ પૂજ્ય સલોની. આપણે ઠાકોરજી ગુરુજનોનું પૂજન ને પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કર્યું. આપ સર્વ પણ દૂર દૂરથી પધાર્યા છો, તો સર્વ હરિભક્તોના સ્વાગત માટે હું પૂજ્ય ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર ફુવાને પ્રાર્થના કરું. સ્વાગત પ્રવચન પૂજ્ય ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર ફુવા. ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ વાંચું છું બધા. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબની જય, સાહેબના વાલા અક્ષર મુક્તોની જય. આજે બહુ મોટો દિવસ આપણે માટે કે આપણું યોગી યુથ કેમ્પનો 19મો દિવસ છે. ઇંગ્લિશમાં ચાલે? Okay, Harshad Dada said I can speak in English. So, just to welcome you, this is the 19th Yogi Youth Camp. It's a very big occasion. It's a very important occasion because in 19 years of youth camp, it's mainly for the development of the kids. And I remember that some of the kids were not even born that are now here, but the kids that were maybe 9, 10 years old, and you can see the development and what has happened to them. And when you compare that to the kids who had never come to a camp and you see them outside and what's the difference, it's a very big, big difference. They know how to behave, they know what God is. And remember, next year is the 20th youth camp, which will again be occasion. So I would like to welcome all of you. Have a good time. And remember, I was reading the pamphlet that came out today that Shri Bhai has written a very good pravachan. And if you follow that, this is not just you're coming to meet your friends and have fun, but you are coming it for your own upliftment. And if you keep that in mind and keep all of the other campers that are coming along with you that see Sahib in them, this kind of camps are to make you better. You have to make sure that you see Sahib in that, and again, have a good time, but welcome and enjoy. Jai Sri Swaminarayan. થેન્ક યુ પૂજ્ય ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર ફુવા. પ્રાસંગિક પ્રવચન પૂજ્ય શ્રીભાઈ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજ જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ જય, મુક્ત અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ જય, ગુરુવાર્યા પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદાની જય જય જય. Hello everyone. As they've mentioned before, welcome to our 19th youth camp. This is a wonderful occasion for us all to come together again. For you youth, a tremendous amount of time, effort, and energy has come into putting this together. But this is a youth camp that was created by the youth for the youth. It's a camp that's designed to be fun for all ages, to be instructional for all ages, and for us all to come together as a group and to have fun and to learn together. When we get visitors here to the temple, non-Hindus, they come here and often the first thing they say to me is that they come onto the campus and they get a different feeling.
They feel divine vibrations here. They feel very peaceful, very calm. You don't have to take my word for it. I'm sure if you ask yourselves, I'm sure you felt the same thing. There's a reason for that. This temple, this ground here is divine. This environment is divine. It's divine because we have Sri Thakurji here. It's divine because we have these saints here. And it's divine because we have these Akshar Mukta, these elevated souls that come here. So a divine place is a different place than the outside world. The people who come here are different than those that are in the outside world. Don't forget that. It's very easy to forget that as youth, when you're out and about in the hustle and bustle in school and at home with your friends. It's easy to fall into what the world does, the world's rules. But in a divine place, the rules are different. The goal is different. If you look at the outside world, people are chasing something that's different than what we are chasing. What we are chasing is true peace, joy, and happiness. What we are chasing is being better and better educated in our culture. We want to preserve our values and morals. We want to grow up to be outstanding individuals. In the outside world, you can study, you can become very accomplished in your studies and in your career. And that's fine, that's great. You can raise families on your own, and you can enjoy all the world that has to offer. But what Sahib Dada says is that you can go after all of those things, but if you don't have God, it will be empty. You won't feel true peace, joy, and happiness inside. You won't feel true fulfillment inside. That's why we come to the Mandir. Unfortunately, we only have these youth camps once a year. I wish we could do it more often. I wish it wasn't just 1 week out of the 52 weeks of the year that we have this reminder, we have this chance to refocus ourselves on coming closer to God, on coming closer to these Gunatit saints that we've been privileged to and blessed to be with. But it is what it is. We have to take advantage of whatever little opportunity we have. But we can only take advantage of that opportunity if our mind is focused. We can only take advantage of that opportunity if we know what we want to achieve in this week. So my humble request to all of you youth this week is to leave the outside world outside these premises. When you come here, keep an open mind. Keep a mind that wants to learn. Keep a mind that wants to advance yourself, that wants to enrich yourself, that wants to learn more about our heritage and our culture, that wants to learn more about our religion, that wants to learn from these saints that we have in front of us, that wants to become better, wants to work and live and play together as a group in a spirit of unity, harmony, and spiritual friendship, that wants to learn to respect our elders, that understands all that has been given to us. We don't want to waste that. In this day and age, we live in a country that has tremendous waste. We waste the food we eat, we waste the energy that we've been given, we waste the money that we get. This spiritual wisdom that we get, the spiritual nourishment that we get this week, we don't want to waste. So what does that mean? What that means is we need to follow the instructions of the leaders that have been placed before us. The leaders that you have, it's important to remember that these 50 youth leaders that Sahib Dada has created, that have planned this camp and that are running this camp, have been youth campers like yourselves. They've been coming to youth camps for many years. For some of them, it's their 15th, 16th, 17th, 19th youth camps.
So they're the ones who have designed it to help you learn how to live a better life, a good life, a stable life, a happy life, a productive life. So we want to take advantage of that. It's very easy for us to fall into the trap that, oh, I have to follow this rule, I have to follow that rule, I can't do the things I do at home. But remember that the youth leaders that are running this camp were the same ones in your shoes. They're the same ones that had to go operate under the same rules. You don't think that when they were your age that they weren't thinking the same thing? But they've decided, when total control's been given to them to run the camps, to adopt these rules, to make the changes that they've made, to design it the way they have. Why? To make it safe for you, to make it fun for you, to make it instructive for you. But you'll only get out of it what you put into it. You'll only get out of it true meaning if you keep an open mind, if you are receptive to getting the knowledge that you're going to get. So I encourage you not to treat this camp as just a get-together of friends, just to have fun. That's fine. We can do that. But at the same time, we can do things in a way where we learn how to work together, how to play together in a positive way. The very first youth camp was started with Sahib Dada's motto, think positive and the rest will follow. Those youth leaders that have been coming to camps for many, many years know this. It's ingrained in them. They've heard it so many times. We don't want to forget that. This is a divine place. This is a positive place. We want to be positive and divine in all of our actions this week. So please do listen to the youth leaders and follow their instructions. Please try to be understanding of everyone's efforts and their time and one another. So work together, play together in a way that we work together in unity and harmony, that we don't fight amongst ourselves, we don't argue amongst ourselves. We follow the timetable. We respect the property. We respect all that Sahib Dada has given us here, so we keep it clean, we keep it protected. And we respect these wonderful saints and elders that have been given to us. And if we do that, I'm sure at the end of the camp we'll look back and it'll be a truly memorable experience. Thank you. Sajanand Swami Maharaj Ji Jai. થેન્ક યુ પૂજ્ય શ્રીભાઈ. શ્રીભાઈએ આપણને એક્સપ્લેન કર્યું વોટ ઇઝ કેમ્પ, તમે શું કરશો કેમ્પની અંદર, એન્ડ ઇફ યુ ફોલો ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન વોટ યુ વિલ બીકમ. વી હેવ such a few examples. So I'll call Pujya Charvi, who has been coming here in a camp for many, many years, and so I'll explain her what she has achieved during these camps. Pujya Charvi. Sadanand Swami Maharaj Nijay. As Shribai gave an introduction of camp, we're about to experience a new era here. As we've all grown up through camp, it's only fair that those that volunteer and organize camp grow up and change through that as well. I can still remember a couple years back when I finally got to become a volunteer and help organize camp, and I thought that was one of the greatest things in the world. But for me to have had that start, I had to be sitting in that very front row for about 12 years before I got there. And so one of the biggest things that I've gained from coming to camp is the continuity that it's given me has given me a stable family outside of the one that you live with in the house. And I know, everyone knows you live with your parents, you may live with siblings, you may live with grandparents. Everyone's family dynamic at home is different. But when you come here, that family you get every summer, every year that you come, grows with you, and you keep them.
there's kids here that I knew their parents before they were even born. So I've seen them grow up their whole lives. Some of the leaders that have organized camp this year, I've seen them playing. I've braided their hair, or I've fixed cuts, and I've seen, even to some of our campers, I know my own cousin has come to this camp just as many years as she's been alive. And so it's great to see all of you guys that are back, and it's great to see everyone that's a first timer as well, because one thing for me that I can say I've gained the most is the positive environment. And Shribai mentioned that as youth leaders, we've grown up with Sahib Dada, and we've heard the phrase "think positive, rest will follow" so many times. But you see the true effects of that when you're around the positive people that are here. And one thing that I do really, really hope for everybody here is that you enjoy yourself this week. The leaders that have put in work this week have tried really hard to make sure the games are fun, to make sure sports time is interesting. They've even made efforts to make sure that sabha time is interesting. And sometimes that's not always our most favorite thing to do, but I promise if you guys give camp a chance and definitely appreciate the leaders for everything they've organized, you'll definitely have a good time. So once again, welcome everybody to YYC 2012, and I hope you have a great time. Sajan Sang Marathi. Thank you, Puja Charvi. There is one more camper who has been coming here for few camps only, but she can share her experience with her as well. Puja Bansri, San Francisco. Sajanan Swami Maharaj Nije. So I've only actually been to camp it's my 5th year this year. And it's unbelievable. Like, I cannot believe how much fun it is, and I learned so much. Like, I can definitely go back home and I can see all the changes in myself throughout these past 4 years that I've been coming. And camp is just, it's so amazing. Like Shribai and Charvi said, the positive environment just helps us all come together and be like one group and work together, learn new things, and just have a great time. I really, it's just so much that every time I learn something new, and I take that one thing that stuck out to me the most back home, and I use it in my daily life so much that it helps me, and remembering that thing that stuck out to me, it tells me that I miss camp, obviously, because we only have it once a year, and I live so far away from Mandir, but that one thing sticks out to me so much that I don't miss it as much, and I remember everyone, and it helps me because I know that the people that I've met during camp will always be there for me, and they'll always help me whenever I need help. So I hope that this week you guys make great friends with new people and you enjoy yourselves, just as everyone said, and I hope you take something back new that, just as I do, and use it in your daily lives. Sajan Swami Maharaj Nije. Thank you, Puja Bansri. Now, all the things we start it with a light. The light is a symbol of knowledge. It says, આજનો દિવસ બહુ સરસ છે, એકાદશી. ભગવાને એવું કીધું કે એકાદશી જે છે એને હું મારી આંખમાં સ્થાન આપું છું, in my eyes, કારણ કે એનાથી દેખાય છે. That means we can see things right,
not literally we can see, but we can see things through it. ભગવાન શું કરવા માગે છે દરેક વસ્તુની અંદર એની માટે. સો લાઇટ ઇઝ વેરી સિમ્બોલિક ઇન અવર Indian culture, in Hinduism especially. So we will start a lamp, we will light a lamp and ask, ready? આપણે સાહેબ દાદાના આશીર્વાદ અત્યારે રેડી છે, તો પહેલાં સાહેબ દાદાના આશીર્વાદ આપણે લઈ લઈશું. આપણે જે આપણું લેમ્પ છે બહુ જ સરસ છે અને આપણે એવી રીતના કરીશું કે જે ફર્સ્ટ ટોપ લેયર છે તે આપણે શ્રી ઠાકોરજી ને આપણા ગુરુજનો માટે રાખ્યું છે. જે સેકન્ડ લેયર છે તે આપણા ગ્રહસ્થ હરિભક્તો કે જેઓ સ્પેશિયલી આની માટે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે. થર્ડ લેયર છે એ બોય કેમ્પર્સ એન્ડ ફોર્થ લેયર છે ગર્લ કેમ્પર્સ. એવી રીતના આપણે રાખ્યું છે. તો આપણે જેમ વાત કરી કે જે લાઇટ કરીશું સંતો અને આપણા જે સિનિયર કેમ્પર્સ જે લાઇટ કરશે એનાથી આપણા બધાના જીવનમાં જે પણ અહીંયા હાજર છે કેમ્પમાં જે પાર્ટિસિપેટ થવાના છે એ દરેકના જીવનમાં અંતરમાં પણ પ્રકાશ થાય અને ગુરુનું જે સાચું દર્શન છે તે આપણને થાય. તો સૌથી પહેલાં લેયર માટે હું પરમ પૂજ્ય આપણે સાહેબ દાદાના આશીર્વાદ લઈ લઈએ પહેલાં અને પછી આપણે લેમ્પ પ્રાગટ્ય કરીએ. જે આપણે લેમ્પ પ્રાગટ્ય કરીએ. સૌથી પહેલું લેયર છે જે આપણને સૌથી વધારે પ્રકાશ આપી શકે, જે આપણી વચ્ચે હાજર છે શ્રી ઠાકોરજી, ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબજી, પરમ પૂજ્ય અશ્વિન દાદા તથા જે પ્રત્યક્ષ આપણી સાથે હાજર છે, જે એકચ્યુઅલ અત્યારે લાઇટ કરી શકે છે તેવા પરમ પૂજ્ય શાંતિ દાદાને પ્રાર્થના કરું. પરમ પૂજ્ય હર્ષદ દાદા, પરમ પૂજ્ય બેરિસ્ટર દાદા, પૂજ્ય જયેશભાઈ, પૂજ્ય વિરેન્દ્ર ફુવા, પૂજ્ય ડૉક્ટર વિષ્ણુ કાકા, પૂજ્ય ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર ફુવા. સેકન્ડ લેયર માટે હું પૂજ્ય મુકેશભાઈ કડીવાલા, પૂજ્ય જયંતભાઈ ન્યૂ જર્સી, પૂજ્ય વાલિયા સાહેબ તથા પૂજ્ય ભાવેશ કુમાર
mainly San Francisco, presently in Boston. સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ તારી લીલા સૌથી ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ તારી લીલા સૌથી ન્યારી ન્યારી હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ સ્વામી નારાયણ નારાયણ હરિ હરિ. થર્ડ લેયર માટે પૂજ્ય શ્રીભાઈની સાથે પૂજ્ય અમિત ફ્લોરિડા, પૂજ્ય કરણ ન્યૂ જર્સી એન્ડ પૂજ્ય કિશન લુઝિયાના. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ. ફોર્થ લેયર ગર્લ કેમ્પર્સ માટે પૂજ્ય શિવાનીબેન પેન્સિલ્વેનિયા સાથે પૂજ્ય સોનલ કેનેડા, પૂજ્ય રાધા એલે, પૂજ્ય ઈશા મિશિગન. ઓમ સ્વામી નારાયણ 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 ઓમ સ્વામી નારાયણ. સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો જગમાં જય જયકાર છે. સ્વામિનારાયણ મહામંત્રનો જગમાં જય જયકાર છે. ગુંજી રહ્યો નવખંડ ધરામાં મહિમા પરંપાર છે. ગુંજી રહ્યો નવખંડ ધરામાં મહિમા પરંપાર છે. ઓમ સ્વામી નારાયણ 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 ઓમ સ્વામી નારાયણ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Thank you everyone. આપણે એવું હોય કે એક નાનો દીવો કર્યો હોય તો એક નાની રૂમની અંદર પ્રકાશ કરે. A small lamp can light a small room only. તો આપણા જે કેમ્પર્સ છે તે saw it very good and almost 12 and 7, 19 દીવાનો લેમ્પ કર્યો. મે બી કોઈ પણ જગ્યાએ ફંક્શનમાં ધીસ મસ્ટ બી ધ બિગેસ્ટ કેમ્પનો જે દીવો હોય દીપ હશે એ હશે. અને આટલા બધા જુદી જુદી કેટેગરીના દરેક એમને એક એક જે દીપ છે તે પ્રગટાયો. તો આપણા બધા માટે બહુ સારી નસીબની વાત છે કે જેમાં આટલા મોટા મોટા વડીલોના ને
આટલા મોટા મોટા જે કેમ્પર્સ, મોટા કેમ્પર્સ મીન્સ કે જેમને બહુ જ બધું પ્રાપ્ત કર્યું છે, એમની સાથેથી આપણને જે દીપ પ્રાગટ્ય છે તે થશે. અને એ લોકો પાસેથી જે ન્યૂ કેમ્પર્સ છે એમને નોલેજ મળશે, એમને બધું શીખવાનું મળશે. સો જેટલા બી છે, વિશ યુ ઓલ ધ વેરી બેસ્ટ. અને હવે આપણે જેની ખૂબ જ રાહ જોઈ રહ્યા છીએ, આપણે 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 જેની ખૂબ જ રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબ આપણા ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ એક બહુ સરસ વાત કરી. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી, મોરે તો મુમુક્ષુ ભગવાનને ખોરતા ને આજ તો ભગવાન મુમુક્ષુને ખોરે છે. તો અત્યારે એનું સાક્ષાત દર્શન થઈ રહ્યું છે. પહેલાં એવું હતું કે બધા તીર્થધામની યાત્રા કરવા જાય અને જે ભગવાનને સંત હોય એમના દર્શન કરે. અને અત્યારે સાહેબ દાદા આપણને એવું કહે છે, સભા ચાલુ રાખો, સભા ચાલુ રાખો, તમારા બધાના દર્શન કરવા છે. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણે બધા કેટલા નસીબદાર છીએ કે આપણને એવા ગુરુ મળ્યા છે કે જેમને આપણા બધાના દર્શન કરવા માટે આટલી બધી ઉત્સુકતા છે. કોઈ 3 વર્ષનું 5 યરનું કીડ હોય એની સાથે તમે કેટલી વાર ડિસ્કશન કરી શકો? 2 મિનિટ્સ 3 મિનિટ્સ એન્ડ યુ ગેટ બોર્ડ કે હવે શું વાત કરું, હવે શું વાત કરું. આઈ હેવ સન 3 year old, સો આઈ નો પાપા ધીસ એકની એક વાત 5 વાર કે આપણે બોર થઈ જઈએ કે શું કરીએ, હવે આગળ શું વાત કરીએ. બટ સી સાહેબ દાદા નેવર ગેટ બોર્ડ. અમારી શિવાની છે એને બહુ સરસ વાત કરી હતી. શિવાની ઇન સેન ફ્રાન્સિસ્કો, ગુરુવાર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબ દિનના પ્રાગટ્ય દિને એને વાત કરી કે સાહેબ દાદા છે, હી નેવર ગેટ્સ બોર્ડ, હી ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન એવરીથિંગ. Whatever I say, he will always listen to me. And when I serve him something, he will ask me each and everything. Who made this? આ શું છે? કેવી રીતે ખાવાનું? શામાંથી બનાવ્યું? કોણે બનાવ્યું? He takes interest in everything. So he makes everything special. So that's what ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા is. અને અમને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને આશીર્વાદ આપે ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા. સજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ધામધામી મુક્તોની જય. વાલા સર્વ યોગી યુથ કેમ્પના સર્વ શિબિરાર્થીઓ, વાલા દીકરા દીકરીઓ, તમારી પર જય જય જય. સંભળાય છે? ચેતન સંભળાય છે? સંભળાય છે? હેલો. જી સાહેબજી સંભળાય છે, બહુ જ સરસ સંભળાય છે. આજે 12મા યોગી 19મો કે 12મો 19મો આપણો યોગી યુથ કેમ્પ ને ખૂબ અદ્ભુત શરૂઆત, ઉદ્ઘાટન પ્રકાશ કરીને કરી. ખરેખર શાંતિભાઈ, હર્ષદભાઈ બેરિસ્ટરના સાનિધ્યમાં પહેલા લેયરનો પ્રકાશ પૂજ્ય વિષ્ણુભાઈ, પૂજ્ય જીતુભાઈ, પૂજ્ય વિરેન્દ્રભાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યો. પછીનો પ્રકાશ ભાવેશના ગ્રુપ દ્વારા, પછીનો પ્રકાશ યુવાન યુવતીઓ દ્વારા જે થયો, એ નવા વિચારને જોઈને દર્શન કરીને અમને ખરેખર ઇંગ્લેન્ડમાં બેઠેલા સર્વ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ આનંદ થયો. એ બદલ તમને સર્વને અભિનંદન, વિચાર કરનારને. આ વખતે કેનેડામાં ખરેખર ડાયા મામાની લાલા સાહેબના આગેવાની નીચે ખૂબ અદ્ભુત સમયો અને 4 દિવસનો કાર્યક્રમ શિબિરનો થયો. મોટા ભાગના બેઠેલા છે, એમાં ઘણા ભાઈઓ બહેનો ત્યાં હાજરી આપી અને ખરેખર અનહદ આનંદ કરીને આવ્યા.
તે વખતે ત્યાં યુવકોનું જે સભા થઈ, બહેનોની સભા થઈ, એના પ્રવચનોના રિપોર્ટ સાંભળીને મને પણ ખૂબ આનંદ થયો કે ખૂબ સુંદર બધાએ વાતો કરી. એમાં ખાસ કરીને શાંતિબેન, વિરેન્દ્રભાઈ મને કહ્યું કે આપણા યુવકો યુવતીઓએ ખૂબ અદ્ભુત વાતો કરી અને ઉપાસના વર્ષોથી ઘણા ભક્તોને જે ઉપાસનાની સમજ નથી એવી ઉપાસનાની અદ્ભુત વાતો આપણા યુવાન યુવતીઓ અમેરિકામાં રહ્યા છતાં પણ આટલી સરસ વાત કરે છે. જાણીને મને પણ ખૂબ આનંદ થયો કે ખરેખર મહારાજ પોતાનું અક્ષરધામ ગુણાતીતને લઈને આવ્યા મારા તમારા સૌના આત્માના કલ્યાણ કરવા માટે. એમને ઘણી જગ્યાએ વાતોમાં ઘણી સુંદર વાતો લખી છે ઉપાસના બાબતની. એ આત્યંતિક મુક્તિની સાધનામાં ભગવાનની ઉપાસના જ મુખ્ય છે. આપણે આત્યંતિક મુક્તિ એટલે મોક્ષના માર્ગમાં ઉપાસના જ મુખ્ય છે. એકડા સમાન છે. મોક્ષ માટેનો આ એકમાત્ર ઉપાય છે. મહારાજે કહ્યું કે આપણા આત્યંતિક કલ્યાણ માટે ઉપાસના એક જ ઉપાય છે અને મોક્ષ માટેનું શ્રેષ્ઠ સાધન છે. એ ઉપાસના એટલે ગુણાતાન સ્વામીએ પ્રકરણ પહેલાની પહેલી વાતમાં લખ્યું કે આજે હું પુસ્તક લઈને બેઠો છું. અનાદિ મૂળ અક્ષર મૂર્તિ શ્રી ગુણાતાન સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાનને સાધુના મહિમાની વાતો નિરંતર કરવી ને સાંભળવી. ને મહારાજ તો પોતાનું અક્ષરધામ ને પાર્ષદ ને પોતાનું સમગ્ર ઐશ્વર્ય લઈ અહીં પધાર્યા છે. તે એવા ને એવા જ છે ને દેહ મૂકીને જેને પામવા છે તે આ દેહ છતાં મળ્યા છે, બાકી કાંઈ નથી. ને એમ ન સમજાય તો જીવમાં દુર્બળતા રહે, ને એમ સમજાય તો કોઈ દિવસ જીવમાં દુર્બળતા મનાય જ નહીં ને જીવ બીજી રીતનો થઈ જાય. જો ગુણાતાન સ્વામી આ મુદ્દાની વાત કરી પ્રકરણ પહેલાની પહેલી વાતમાં કે ભગવાન પોતાનું અક્ષરધામ ને પોતાના મુક્તો લઈને પધાર્યા. એકલા નથી અમારા સહજાન સ્વામી સહજાન રૂપે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પધાર્યા તો મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતાન સ્વામી જેને આપણે મૂર્તિ રૂપે પધરાવ્યા છે મહારાજની સાથે એમને લઈને આવ્યા અને પોતાના પાર્ષદ પોતાના મુક્ત ગોપાલ સ્વામી મુક્ત રીતે પધરાયા છે. એ સર્વને લઈને આવ્યા છે અને બધા પ્રગટ છે, જતા નથી રહ્યા. એ વાત જો સમજાય, એ વાતની જો બેડ બેસી જાય તો જીવ બીજી રીતનો થઈ જાય. બીજી રીતનો થઈ જાય એટલે માયાથી લબ્ધ છે, માયાથી હલવાયેલા છે. જો આ વાત સમજાય તો માયાથી આપણે ફ્રી થઈ જઈએ, જીવ બીજી રીતનો થઈ જાય, આત્યંતિક મુક્તિને પામી જાય. આ રહસ્ય ઉપાસનાનું શાસ્ત્રીજી મહારાજ ને યોગીજી મહારાજે અક્ષર પુરુષોત્તમ બોચાસનવાસી સંસ્થા સ્થાપી અને આ વસ્તુ એમને પ્રચલિત કરી કે ભગવાન આકાશમાં દેહ મૂકીને જેને પામવા હતા એ દેહ છતાં મળ્યા છે. દેહ મૂકીને નહીં. અત્યાર સુધી આપણા હિન્દુ ધર્મમાં બધા સંપ્રદાયમાં ધર્મ કે દેહ મૂકીને સ્વર્ગ મળશે, વૈકુંઠ મળશે, ગોલોક મળશે, બદ્રિકાશ્રમ મળશે એટલે તપ કરો. મહારાજ એ પર ચોકડી મારી કે આ જ દેહ ભગવાન મળ્યા છે તો આ જ દેહ ભગવાનનું સુખ ભોગવવાનું, મરીને નહીં. ક્યારે ભોગવાય? તો ભગવાન માનવ રૂપે મળવા જોઈએ. તો કયા માનવ? કારણ કે મહારાજ તમારા સૌમાં પરમાત્મા બિરાજમાન છે પણ એ પરમાત્મા છુપાયેલા છે. જેમ લાકડામાં અગ્નિ છે કે આપણે લાકડા ઉપર તમે બધા સોફા પર હાથ મૂકો, લજાશો નહીં, કારણ કે અગ્નિ છુપાયેલો છે, અંદર છે. પણ એ જો બહારનો અગ્નિના સંપર્કમાં લાવો તો બળબડ બળબડ લાકડુંમાં રહેલો અગ્નિ પ્રગટી જાય. એમ મહારાજ તમારા આત્મામાં પરમાત્મા છે પણ પ્રત્યક્ષ માનવ રૂપે જો પરમાત્મા મળે તો આપણામાં રહેલા પરમાત્મા પ્રકાશિત થાય. આ જે દીવો પ્રકાશિત કર્યો એ મહારાજ આપણા આત્મામાં પ્રકાશિત થાય છે અને એ જીવ બીજી રીતનો થઈ જાય. એટલે અહંકાર મમતાથી છૂટી જાય, જન્મ મરણના ચક્રમાં થઈ જાય, જીવ સુખ્યો થઈ જાય. આ ઉપાસનાની સીધી લીટીનું જ્ઞાન જે યોગી મહારાજ કહેતા કે આજના તમે યુવાન યુવતીઓ સમજ્યા છે, છતાં પણ આ શિબિરમાં મારી પ્રાર્થના છે કે એક સેશન ઉપાસના અંગે શાંતિ બની રાખજો અને બધા યુવકોને લીડરો જે છે ખરેખર છે શિવાની, ઋષિકા, મોનિકા, ભૂમિકા, તેજલ, સિમિર, મિહિર, ઋત્વિક, સમીર અને મિહિર આ બધાય તમે એના ઉપર બધાની ગોષ્ઠી કરજો પ્રશ્ન પૂછીને. ઉપાસનાનો કોન્સેપ્ટ આપણા યુવાન યુવતીઓના કિશોર કિશોરીઓના હૈયામાં જડબે સલાક સ્થાપિત થઈ જશે તો તમારે અમેરિકામાં ઘણા મોટા કામ કરવાના છે, પ્રભુના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનીને કામ કરવાના છે. એ ઉપાસના
એ ઉપાસના ચોખ્ખી સમજવા માટે શાંતિભાઈની એક સેશન રાખજો. એ ઉપાસના તમે સમજાય છે છતાં વધારે ક્લિયર કટ સમજાય એના ઉપર ગોષ્ઠી પણ ભેગા થઈને કરજો. ને શાંતિભાઈને પ્રાર્થના, હર્ષદભાઈને પ્રાર્થના કે ઉપાસના ઉપર યુવાનોને વધુ ને વધુ તમે ફોકસ કરી અને સમજાવજો. સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ ઉપાસનાની વાત મૂકી ગુણાત્યાન સ્વામીને સાથે લાવીને, અને જે સમજ્યા એનો જીવન બદલાઈ ગયા. આજે અશ્વિનભાઈનો આપણે પ્રાગટ્ય દિવસ ઉજવીએ છીએ. અશ્વિનભાઈનું જીવન જુઓ, ઉપાસનાના માર્ગે ઉપાસના શુદ્ધ સમજ્યા, એમના જીવનમાં કેટલા ક્રાંતિકારી ફેરફાર થઈ ગયા. તમને ખબર, અશ્વિનને અમે બધા સાથે બનેલા. મારાથી 2 વર્ષ નાનો, એટલે કોલેજમાં હતો ત્યારે પ્રી સાયન્સમાં પહેલા વર્ષમાં ભણવા આવ્યો. હું સિનિયર હતો, એટલે મને ગામનો છે એટલે એના માટે પ્રેમ, અને અમે સ્ટુડન્ટ્સ એક્ટિવિટીઝમાં બહુ પ્રવૃત્તિ કરતા, એટલે કંઈ ગાઈડ કરવો હોય, એ કરવું હોય તો મદદરૂપ થતા. અને એ નિમિત્તે એને ગુરુવારની સભામાં બોલાવતા. પણ અશ્વિનભાઈ સ્વામિનારાયણ નહોતા, એ જગાજી મહારાજને માનતા હતા. અને ગુરુવારની સભામાં આવે, અને યોગી બાપા જ્યારે વિદ્યાનગર 2-3 મહિને યોગી બાપા હોસ્ટેલ પર આવતા, અને બધાની રૂમે જે ગુરુવારની સભામાં છોકરા આવે એની રૂમે આપણે ચાલો પધરામણી કરવા જઈએ. એ રીતે અશ્વિનભાઈની રૂમે પધરામણી બાપાને લઈને ગયો તો બંને ભાઈઓ હતા, રતિભાઈ અને અશ્વિનભાઈ. પછી બાપાએ પગે લાગ્યા એટલે બાપાએ ધબ્બો માર્યો. પછી બાપાની સ્પેશિયાલિટીથી ગળામાં હાથ નાખે. ગળામાં હાથ નાખે, કશું જોયું નહીં, કશું ગળામાં પહેર્યું નહીં. તા કે ના બાપા, લાવ કે છે કંઠી પહેરાવી દો. આપણા અહીંયા શિબિરમાં આવેલા બધા દીકરાઓને પ્રાર્થના કે કંઠી ના હોય તો શાંતિવી પાસે કંઠી પહેરી લેજો, ભગવાનનો આશરો કરી લ્યો. એટલે તરત બાપાએ અશ્વિનભાઈને વર્તમાન ધરાઈ, હાથમાં પાણી આપી, એને વર્તમાન કહે, વર્તમાન ધરાઈને કંઠી પહેરાવી દીધી. અક્ષર પુરુષોત્તમની, શાસ્ત્રીમાન, યોગીમાનની 3 મૂર્તિઓ આપી, માળા આપી કે લો રોજ નહીં ધોઈને પૂજા કરજો, 11 માળા ફેરવજો. 10 મિનિટમાં બાપાને અમે બહાર નીકળ્યા. એટલે આ બંને ભાઈઓ તો સ્વામિનારાયણ હતા નહીં, એટલે એમને કહ્યું કે ચાલો આ તો આપણને કંઠી પહેરાઈ ગઈ, આપણે તો સ્વામિનારાયણ છે નહીં. એટલે કંઠી ખીલીએ ભરવી દીધી અને પૂજા ડ્રોઅર ખોલી અને અંદર મૂકી દે. ભગવાનને કહેતો અંદર રહો, અમારે જરૂર છે નહીં. પણ ખબર નહોતી કોને ધબ્બો માર્યો હતો, કોની દ્રષ્ટિ પડી હતી, કોને કંઠી પહેરાઈ હતી. સાકાર માનવ રૂપે પ્રભુનું સ્વરૂપ હતું. મારા તમારાને સ્પર્શ કરે તો હૈયામાં, આત્મામાં પ્રકાશ થઈ જાય. એટલી તાકાતવાર યોગી મહારાજ હતા, સ્વયં પ્રભુ કહીએ તો ચાલે. એ યોગી બાપાએ જે અંદર ધબ્બો મારીને અંદર આત્મામાં જે પ્રકાશ કર્યો, શું થયું? આ ઉપાસના ભગવાન મળે એવા સાધુ વિશે અને હેત થયું. હેત થયું એટલે ગુરુવારની સભામાં મહિમા સમજ્યા બાપાનો, એટલે હેત થયું. અને હેત થાય એટલે બીજું સ્ટેપ છે આજ્ઞા પાડે. એટલે બાપાની આજ્ઞા પાડી અને એનું જીવન જોઈએ. અશ્વિનનું તોફાન હતો થોડો. અત્યારે તમને લાગે બહુ બુદ્ધિશાળી, હોશિયાર છોકરો હતો, હરી કરે બધા, બીજાને લડાડી મારે, એવો એક બાજુ રહે એવો હતો. અને પોતાના જીવનમાં 2 આદર્શ હતા, એક એક્ટર દેવાનંદ અને બીજા નેતા, નેતા જવાહરલાલ નહેરુ. એ પોતાના બેડરૂમની સામે 2 મૂર્તિઓ રાખે, દેવાનંદની અને જવાહરલાલ નહેરુની. બાપા વિશે હેત થયું, બાપાની આજ્ઞા પડી, બાપા કે પૂજા કરો, માળા ફેરવો નહીં ધોઈને, પછી કે એકાદશી કરવી, બધા નિયમ આપે. ગુરુ અઠવાડિયે સત્સંગ સભા કરી, વતનાથ વાંચો, સ્વામી વાતો વાંચી. બાપાની નાની મોટી આજ્ઞા પાડવાથી શું થયું? જીવન બદલાયું. જીવન બદલાયું એટલે પેલી ફોટા બધ ખસી ગયા. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ અને યોગી મહારાજની મૂર્તિ પોતાની દિવાલ પર આવી ગઈ, પેલા 2 ફોટા ખસી ગયા. આખું જીવન આંતરિક ચેન્જ થઈ ગયું. અને આગળ જતા બાપાએ MSc નો અભ્યાસ કરતો ને બાપાએ કહ્યું કે તમે બધું છોડીને અમારી સેવામાં આવી જાઓ. તો આજ્ઞા અધ્ધરથી લીધી. MSc નો અભ્યાસ છોડી અને યોગી મહારાજની સેવામાં પહોંચી ગયા. બાપાની પાસે 1 વર્ષ રહ્યા. 10 છોકરાઓ કામ કરે એટલું કામ એકલા અશ્વિનભાઈ કરતા હતા. ટપાલ લખતા, ટપાલ આવે તો વાંચતા, બાપાને કહેતા, બાપા કહે જવાબ લખે, પૈસા આવે તો એને હિસાબ કરીને મંદિરોમાં જમા કરાવવાના, યુવકોને સાચવવાના, ગૃહસ્થ હરિભક્તો ફરતા હોય એમની રહેવાની વ્યવસ્થા કરો, એમને જમવાની વ્યવસ્થા કરવાની, ગાડીઓ ગોઠવવાની પ્રવાસ માટે, બાપાના આગળના પ્રવાસો ગોઠવવાના. એક હાથે 10 માણસ કામ કરે એવું એ કામ કરતો. અને બધામાં નિર્દોષ ભાવ રાખો. આપણે અહીંયા આટલા બધા આવ્યા છે, દરેકને સ્વભાવ જુદી, પ્રકૃતિ જુદો, ખાવાની ટેવ જુદી, હોવાની ટેવ જુદી, પહેરવાની ટેવ જુદી, ચાલવાની સ્ટાઇલ જુદી. આ બધાને ગમાડ્યા ને આ બધા છે ભગવાનના ભક્તો છે ને, એ મને ગમે છે. કે બાપાના છે ને એ મને ગમે. બાપા મને ગમે છે એટલે બાપાના ભક્તો પણ મને ગમવા જ જોઈએ. ના ગમે એ મારો દોષ છે. તો બધાને ગમાડ્યા, બધાની સેવા કરી તો બાપા પ્રસન્ન થઈ ગયા. અને બાપાએ એમના બાની બહુ ઈચ્છા હતી
બહાર અડતા હતા એટલે બાપા કહ્યું જાઓ બાની રજા લઈને આવો. એટલે ઘરે ગયા, સોખડા આવ્યા. સોખડા આવીને 2 ટાઈમ જમવા જઈને મંદિર એક પગે ઊભા રહે. મંદિર ઊભા રહે, પ્રાર્થના ભજન કરે. એને પોતે જોયું અશ્વિનભાઈ કે મારી બા નથી પાડતી, પણ મને બા સાથે અંદરથી એટેચમેન્ટ છે એ જ મને ના પડાવે છે. એટલે મારે અંદરથી જો બા ખરી પડશે તો બા મને આપોઆપ રજા આપશે. તો સ્વામિનારાયણ 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 એક પગે ઉભા રહીને પ્રાર્થના કરી માળા ફેરવી. તો 10 દિવસમાં બાએ એમને કહ્યું કે બેટા અહીં તું છું તો મારી પાસે નથી રહ્યો મંદિરમાં, તો એના કરતા યોગી મહારાજ પાસે તું જવું તો તારી સાધના સરળ થાય. તો 10 દિવસમાં ચોલ્લો કરી અને બાએ બાપા પાસે મૂક્યો. 10 જ દિવસમાં અંદર રહેલા બાની સાથેનું એટેચમેન્ટ છૂટી ગયું. આ ઉપાસનાના પ્રતાપે યાદ રાખો. વર્ષોના વર્ષોથી ડોહા ડોહીઓ 90 વર્ષનો થાય તો છૂટવા નહીં પડતા. તમે વિચાર કરો. અને આ 10 વર્ષમાં એમના અંદરથી મા બાપ તરફનું, ઘર તરફનું, ગામ તરફનું અંદરથી ખેરવી નાખ્યું પ્રાર્થના કરીને. કારણ કે યોગી મહારાજની સ્મૃતિ સહિત સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કર્યો તો અંદર ભગવાન રાજી થાય એમાં નડતર રૂપ પોતાને હતું એ છૂટી ગયું. આ ઉપાસનાની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ છે, યાદ રાખો. એટલે મારા દીવાન દીકરા દીકરીઓ, તમે જીવનમાં કાંઈ પણ મુશ્કેલી આવે તો અત્યારે ઉપાસના એટલે એ ભગવાન કોના દ્વારા પ્રગટ છે? તો અત્યારે અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ, રતિભાઈ, સનંદભાઈ, પ્રમુખ સ્વામી આ સંતો દ્વારા મને ભગવાન સ્વયં મળ્યા છે. એની સ્મૃતિ સહિત સ્વામિનારાયણ 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 મંત્રનો જાપ કરશો તો ગમે એવી અંદર દુઃખી કરાવી વૃત્તિઓ, દુઃખી કરાવી પ્રવૃત્તિઓ કે એવા પાત્રો તમારા હૈયામાંથી નીકળી જશે, તમને ખબર પણ નહીં પડે. આટલી અદ્ભુત સરળ સાધના ઉપાસના દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. તો ભજન પ્રાર્થના અર્થે અશ્વિનનું જીવન જોઈએ તો ખરેખર અત્યારે યોગી મહારાજના 1 વર્ષ રહ્યા. યોગી બાપા એમને સાધુરામ તરીકે સમાજને એક અદ્ભુત સાધુની ભેટ આપી. તો અત્યારે આપણને ઉપાસનાના ફળ સ્વરૂપે આવા સંતો દ્વારા પ્રભુ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે એ વસ્તુનો સ્વીકાર કરીએ. આ દેખાય છે માં અમારા વખતે બાપા માનવ જ હતા. એવા રાખ લાગે, એ પ્રવચન કરે તો સંસ્કૃત પણ ના બોલે, ગામઠી ભાષામાં સીધી સરળ ભાષામાં વાત કરે, પણ એમાં અખંડ ભગવાન રહ્યા છે એ ભાવથી જેમને બાપાની સીધે હેત કર્યું, બાપાની આજ્ઞા પડી, એ લોકોના જીવન બદલાયા. બાકી આખા વર્ષોના વર્ષો ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, મંદિરે ચંપલો ગહી નાખે, મંદિર વાંટા ફેરા કરે, હરિદ્વાર નાય, ગંગામાં નાય, યમુનામાં નાય, જમનામાં જાય, માનસરોવરમાં ફોંફા મારે અને હિમાલયની ગુફામાં વાંટા મારે અને વૈષ્ણોદેવી, તિરુપતિ રે બધું વાંટા. તો 50 વર્ષ તમે જો તો ડોહા ખડખડ એ જ કરતા હોય, બીજો ધંધો જ ના કરતા. જયારે આ જુવાન તમે દીકરા દીકરીઓ તમારા જીવનના રાખ છૂટી ગયા. તમે મારા દીકરા દીકરીઓ ખરેખર મને આનંદ થાય છે. અમારા જસુનો ફોન આવ્યો તો એને મને વાત કરી કે મારા બાપુજી અને ઉર્મિલાબેન ને મારા બાપુજી કાંતિદાદા, હાલો ઉર્મિલાબેન નું દર્શન થઈ ગયા, એમને વાત કરી એટલામાં. શાબાશ કેમેરામેન, તને અભિનંદન. હા, કાંતિ બાપા અને ઉર્મિલા બા બે કે એટલા બધા હૃદયથી આનંદમાં છે. સાથી તો કે એમના દીકરીઓના દીકરાઓ કૃષ્ણા, વૈષ્ણુ, દેવ, ચાંદની, મયંક, આ તમે જો તો આ બધા છોકરા છોકરીઓ, આપણે પેલો ગઠિયો અમારો શિવમ અને શિવાની, આ બધા બાળકો નહીં ધોઈ અને રોજ પૂજા કરે, મંદિરમાં બેસી પછી નિશાળે જાય. તમે વિચાર કરો. આ ચાંદની, શિરાલી ને આ દીકરીઓ જોઈએ, સ્નેહા ના બધા રોજ ટેલિફોન પર કથા વાર્તા કરે. તમે વિચાર કરો. અત્યારના મા બાપને છોકરો ટેલિફોન લઈને શું વાતો કરી દે એની બહુ ચિંતા હોય કે મારી દીકરી ખબર નહીં શું વાતો કરે. આપણા મા બાપને નિશ્ચિંતા કે મારી દીકરી વૈષ્ણવ કે સ્વામીની વાતો કથાઓ કરતી છે, કથા કરતી હશે. આ જે પરિવર્તન થયું ખરેખર આપણા બાળકોમાં જે રૂપાંતર થયું એ તમારા મા બાપોની પેરેન્ટ્સની ભક્તિ, તમે ઉપાસના સમજ્યા છે, સંતો વિશે તમે સાચા ભાવથી હેત કર્યો. અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ, રતિભાઈ, સનંદભાઈ કે ત્યાં રહેલા સંતો અમારા અત્યારે વાસુ આવ્યો છે, દિલીપ છે, અહીંયા પ્રફુલ્લ છે, હિંમત સ્વામી છે, પંકજ, કિરણ અને ત્યાં જયેશ, અરવિંદ, દરબાર, કૌશિક, બેરિસ્ટર. આ સંતોનો મહિમા સમજ્યા અને સેવા કરો છો એનું પરિણામ સીધું શું મળશે? ધંધા વેપાર તો બધું ચાલશે, પણ તમારા હૈયામાં આનંદ શાંતિ વધશે, નિશ્ચિંતા વધશે. અને આ બાળકો તમારા છે એ તમારી બહુ મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે. 5 મોટલોમાંથી 1 મોટલ ઓછી થશે તો વાંધો નહીં,
પણ 5 થી 10 મોટલ થઈને બાળકો ગુમાવશો તો હાથમાં કશું નહીં રહે. એ બાળકો આપણાથી જીવન જીવે એવા જીવાતર મુકેશભાઈના બંને બાળકો જો રોશની ને જય, મુકેશભાઈને આમ હૈયામાં એમને ડાયટિંગ કરીને વજન ઉતરતું નહીં, કારણ કે આ બાળકો સરસ, ચેતનાબેન સરસ, ઘર ધંધો સરસ, ભગવાનની સેવા એ બંને ભાઈઓ, ત્રણેય ભાઈઓ એટલી બધી સઘન રીતે કરે છે કે ખરેખર એ એમના હૈયામાં અનેરો આનંદ, અનેરો શાંતિ, અનેરો સુખ દેખાય છે. તો આ મોટામાં મોટું છે, આ બધા બાળકો ભેગા થયા છે, આપણી મોંઘામાં મોંઘી મૂડી છે. આ બાળકોને જતનથી સાચવીએ એ આનંદ કિલોલ કરતા કરતા ભક્તિમાં પડે. અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ આ સંતો સાથે, જય સરવિંદ જેવા સંતો સાથે, વાસુ સાથે, દરબાર કૌશિક સાથે હેતથી જોડાય. અને સંતોને મારી પ્રાર્થના છે કે ખૂણામાં બેહેલા બપોર ના મળતા તમારા છોકરાઓ જોડે રસબસ થઈને વાતો કરજો, કથા કરજો, એમને રસબસ થશો. આ કેટલા બધા સરસ છોકરાઓને આ જોયા બધાને મેં લીડરો તમે જો તો 5-7 વર્ષથી આપણા યુવાન યુવતીઓ જ આખા કેમ્પનું સંચાલન કરે. ઋત્વિકને, સમીરને, મિહિરને, ઋષિતા, શિવાની, મોનિકા, ભૂમિકા, તેજલ, દીપા આ બધાને જોઈએ. ખરેખર બહુ સરસ છોકરીઓ, બહુ સરસ દીકરાઓ કામ કરી રહ્યા છે. તો આ વસ્તુ અશ્વિનભાઈના પ્રાગટ્ય પર્વે આવા સત્પુરુષના બાપાએ જે ભેટ આપી, સાધુરામના જન્મ દિવસે આપણે યુથ કેમ્પને અને જ્ઞાન શિબિરને, યોગી યુથ કેમ્પને, યોગી જ્ઞાન શિબિરની શુભ શરૂઆત કરીએ છીએ. એમાં શાંતિભાઈ, હર્ષદભાઈ, બેરિસ્ટર વિષ્ણુભાઈ, જીતુભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈને આપણને આશીર્વાદ મળશે. આ વડીલો ખરેખર અદ્ભુત છે. અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈને પ્રભુના સ્વરૂપમાં, વિષ્ણુ દાદા તો જો અમારાથી મોટા, વિરેન્દ્રભાઈ જો અમારાથી મોટા, કે જીતુભાઈ જુઓ કેટલા મોટા ભણેલા, સમૃદ્ધિવાન, આ બધા જો, પણ અશ્વિનભાઈ શાંતિભાઈના પ્રભુનો સ્વરૂપ માની અને એના દ્વારા ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કેવું સરસ જીવન જીવે છે. તો આવા લીડરો જે આપણને મળ્યા છે ખરેખર, અને એમની પાછળ જયંત, રાજા, મિનેશ, અમારા દિનશા, ભાવેશ આ બધાને જોઈએ, નિલેશ ફ્લોરિડા, આ બધા અમારા દિનેશ કુમાર ડિટ્રોઇટ, સીએમ અમારા મિલવોકી, ત્યાં છે અક્ષય ને ધવલ ને સીપી ને ડાયમોમાં, લાલા સાહેબ કેનેડામાં છે. અને ખરેખર ખૂબ સરસ કામ થઈ રહ્યું છે. આ બધા વડીલો આપણા માટે ખરેખર દાખલો કરી અને આવી સુંદર શિબિરનું આયોજન કર્યું છે. આનો પૂરેપૂરો લાભ લઈએ. અમારો શ્રી તને, શિવાની, ઋષિતા, મોનિકા, ભૂમિકા, તેજલ, સિમિર, મિહિર, ઋત્વિક સમેત સર્વને ખરેખર ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ખૂબ સુંદર આ યુવાન યુવતીઓને તૈયાર થઈ રહ્યા છે. તમારો દાખલો ખૂબ છે. ભજન કરજો. ચેતન ને ચંદ્રેશને તમે જો કેટલી ધગસથી કામ કરી રહ્યા છે, કેટલો ઉત્સાહથી કામ કરે. આ બધા યુવાનો કામ કરતા જોઈને અમને શાંતિભાઈ, અશ્વિનભાઈને બધાનો અનેરો આનંદ આવે. એ ખરેખર વાહ, આ દીકરા દીકરીઓ પ્રભુનો વારસો રાખશે. ભગવાનનો રાખવા જેવો વારસો ભગવાનનો છે. મા બાપે આપણને સંસ્કાર આપ્યા, આપણને સારું શિક્ષણ આપ્યું, આપણે સારું જીવન જીવીએ એ માટે મંદિરને સંતો સાથે જોડ્યા. તો હવે પ્રભુનો વારસો રાખવાનો આપણા હાથમાં છે. તો આવા સંતો સાથે હેત પ્રેમથી જોડાઈને એમને આજ્ઞા પાડીએ. જેમ અશ્વિનભાઈ, શાંતિભાઈ, રતિભાઈ, સનંદભાઈ યોગી બાપા સાથે ખરેખર જોડાય કે યોગી બાપા એમને ગમતા. યોગી બાપા ગમતા એટલે એમને જે ગમતું એને ગમાડ્યું, પોતાનું ગમતું એને છોડી દીધું. પોતાને ખૂબ ગમતું યુવાન અવસ્થામાં શું ગમે? સિનેમા ગમે, હોટલ સિનેમા જવું ગમે, બહાર રેસ્ટોરન્ટમાં ખાવું ગમે, છોકરીઓની મસ્કરી કરવી ગમે, આવું બધું ગમે. પણ મારા ગુરુ યોગી મહારાજને ગમતું નથી એટલે સિનેમા છોડ્યું, હોટલ છોડી, મસ્કરીઓ છોડી અને ભણવામાં પ્રવૃત્ત થયા. બધી શક્તિઓ ભણવામાં વાપરી. તો શાંતિભાઈ ફર્સ્ટ ક્લાસ. શાંતિભાઈનું પણ જીવન તમે જુઓ. અશ્વિનભાઈ જેમ બાપાને વર્ગીને સાધુરામ બન્યા એમ શાંતિભાઈ પણ યોગી મહારાજની પ્રસન્નતાનું પાત્ર બની શાંતિ પમાડે તેને સંત કહીએ. આવા અદ્ભુત સાધુની હાજરીમાં ખરેખર આ સમય ઉજવી રહ્યા. હર્ષદભાઈ પણ તમે જુઓ, મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન મળતું હતું પણ બીજા સ્ટેટમાં. એમના બાપુજીએ ડોનેશન આપીને મેડિકલ સીટ રિઝર્વ કરાવી. મારે ડોક્ટર નથી થવું, મારે મારા યોગી મહારાજને રાજી કરવા, યોગી બાપા ગુજરાતમાં તો ગુજરાતની બહાર જઈશ નહીં. તો ગયા ને બીએસસી થયા પણ યોગી બાપાની પ્રસન્નતાનું પાત્ર બની અને સાધુની ડિગ્રી એમને મળી. કેટલી મોટી ડિગ્રી. તો આવા સંતોના સાનિધ્યમાં આપણે શિબિર કરીએ છીએ. પૂરેપૂરો લાભ લેજો. શાંતિભાઈની વાત સાંભળજો. શાંતિભાઈ ખરેખર એવું અદ્ભુત જીવન જીવે છે કે એને જોઈને એમની પાસે બેસવાથી શાંતિ થાય,
અને એ વાત સાંભળવાથી શાંતિ થાય, એના દર્શન કરવાથી શાંતિ થાય. તે મેં કહ્યું એમ, શાંતિ પમાડે તેને સંત કહે. પહેલામાં પહેલી એટ ગ્લાન્સ સાધુની ડેફિનેશન શું, જેને ભગવાન ધારણ કર્યા છે એવા સંતની ઓળખાણ શું, કે એના દર્શનથી, એની વાતથી, એની પાસે બેસવાથી અહીંયામાં શાંતિ થાય. એ શાંત નિશાની. તો શાંતિભાઈમાં તમે જોશો તો સાકારે દેખાશે. તો આવા શાંતિભાઈના સાનિધ્યમાં રહી આપણને આ શિબિરમાં મળ્યું ને આજે અશ્વિનભાઈના પ્રાગટ્ય પર્વે આ શિબિરની શુભ શરૂઆત થાય છે. ખૂબ આનંદ થયો મને તો તમારા દર્શન કરવા છે. ભગવાન પ્રગટ છે. જોયું અત્યારે હું ઇંગ્લેન્ડમાં બેઠો છું, 5000 માઇલ દૂર છું, તમારાથી 5 કલાક આગળ ફોફો મારું છું હોવાની તૈયારીમાં, અને તમારી જોડે હાજર થઈ ગયો. બોલો, ટાઈમ જોઈને કુદાડ દીધો, તમારી પાસે આજે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વતનામાં કહ્યું કે અક્ષર 2 રૂપે છે, 90 રૂપિયાની વ્યતિરેક રૂપે, કે અક્ષર જે ભગવાન જેને ધારણ કર્યા છે એ અક્ષર મારા તમારી સાથે પ્રેમ કરે, એ જ પ્રેમથી બોલે, મારું તમારું જમે, મારા તમારી વાતો સાંભળે, મારે તમારી સાથે રમે કૂદે. પણ એ કેવી, શાના માટે, કે મારો પ્રભુ રાજી થાય છે અક્ષર મુક્તને તમારામાં જોડવા માટે, મને તમને ભગવાનમાં જોડવા માટે આપણામાં રસરૂપ થાય છે. પણ એ પોતે ભગવાનમાં જોડેલે છે બીજા રૂપે, અને આપણને ભગવાનમાં જોડે છે આ અક્ષરનો 2 રૂપ. અને એ રૂપે શાંતિભાઈ તમે તમારે મારી સાથે રહ્યા છે, તમારે મારી સાથે જોડાયા છે, મારી તમારી વાત સાંભળશે, પણ મને તમને હોલસેલમાં ભગવાનમાં જોડશે, કારણ કે ભગવાનનો દાસ છે. પોતામાં ભગવાનનું બીજું સ્વરૂપ, એ ભગવાનના દાસ રૂપે રહેતો હોય છે. મને તમને સર્વને ભગવાન રાજી થાય એવું ગમતું શીખવાડે, ભગવાનમાં જોડી અને ભગવાનના થઈને જીવન જીવીએ એ માર્ગે પરોવે, એ રૂપે કામ કરે છે. એટલે આ સાયન્સ આપણને મદદરૂપ થયું. ને તો હજી લંડનમાંથી મારે ત્યાં આવવું તો ડોક્ટર ના પડે, તર જવાય નહીં કે છે, મુસાફરી થાય. મારે કેનેડા તો બહુ આવતું. મારા વાલા દીકરા દીકરીઓ મારા હૃદયથી તમારી સાથે છે, ઉડીને મારે તમારી જોડે આવવું હતું, પણ ડોક્ટર ના પડે કે તમે ના જાવ તો સારું. એટલે સારું મહારાજ ના પડે, પણ અહીં રહ્યા તમારા જોડે હાજર થઈ ગયો કે ના થઈ ગયો. આ સાયન્સ તો આપણું સાયન્સ તો કેટલા વર્ષ પહેલા, 200 વર્ષ પહેલા કહ્યું કે અક્ષરધામમાં જે મારા સાધુ રૂપે આપણને મળ્યા છે, એટલે સ્વીકારી લો ને. આ પડદામાં આમ જોવા જાય તો પડદો જ છે, બીજું કશું છે. પણ આ જસભાઈ ઉભા રાખ્યા એટલે તમે દર્શન કર્યા, લો ફરફર કરજો. હમણાં બંધ થાય તો પડદો થઈ જશે. એમાં શાંતિભાઈમાં ભગવાન પ્રગટ રહ્યા છે એ વાતને જો સમજીને એનો સ્વીકાર કરીએ તો આપણું આત્યંતિક કલ્યાણ, આપણો મોક્ષ થઈ ગયો, આપણું જીવન બદલી જશે. કેટલી સહેલી સરળ વાત છે જો સમજીએ તો અક્ષરધામ રૂપ રહેતા થવાનો. અહંકાર, મમતા, સૂટ ટાઈ પહેરો, સરસ કપડા પહેરો, મર્સિડીઝ, રોલ્સ રોય, 4 બગડે એટલે 2 આપણી ઓડી ગાડી રાખો, તમે ફરો, ધામધૂમ કરો, તોય કશું 1 મોટર 2 મોટર 4 મોટર રાખો તોય તમને કશું નડશે નહીં. ઘર સરસ રાખો, સાડીઓ સરસ પહેરો, કપડાં સરસ પહેરો, ભગવાન કે કશું નડવાનું નથી. જો ભગવાનને સાધુ સાથે જોડેલા છો તો બધું રહેવાનું, તમે અક્ષરધામ રૂપ થવાના છો. આ કેટલી આનંદદાયક વાત છે, કેટલી સરસ વાત છે. અને એ સરળ વાત શાસ્ત્રીમાં યોગીમાં જે ખરેખર આપણામાં કેટલી સરળતાથી, સહજતાથી એ દિવ્ય પુરુષોને તમે ભીડાની વાત સાંભળો તો આંખમાં આંસુ આવે. એટલી તકલીફો આપણે સમાજે એમને આપી છે, પણ એમને આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે કશું ઘનકરા આ વાત સ્થાપિત કરીને જ રહ્યા. અને મૂર્તિઓ સામે આપણે આનંદથી બેસી અને ભક્તિ કરીએ, એટલી સાનુકૂળતા. એર કન્ડિશન રૂમમાં બેઠા બેઠા ભજન પ્રાર્થના કરીએ, આટલી સાનુકૂળતા કોઈ યુગમાં નથી કે આપણને મળે છે. તો વેડફી ના નાખીએ, આ તક છોડીએ નહીં. તો મારા દીકરા દીકરીઓ, તમે આ ઉંમરમાં આ વાત આ ઉંમરમાં સમજવા દે. મારા જેવા ધોરા વાળ થશે ને પછી સમજે પત્તો નહીં પડે. ચાલવાની તકલીફ હશે, વાપરવાની તકલીફ હશે, જોવાની તકલીફ હશે, શું કરવાના હતા? આ તમારી ઉંમરમાં જ આ વાત જો સમજાશે તો તમે તમારા થકી ભગવાન કેટલા બધા રાજી થઈને કામ કરશે. તો શાબાશ મારા દીકરા દીકરીઓ, તમારા દર્શન કરીને હું પણ ધન્ય થઈ ગયો. 5000 માઇલ દૂર બેઠો છો છતાં અમારા પપ્પુભાઈ, અમારા જયેન્દ્ર, અમારી એની ટીમ, અને ત્યાં ચંદ્રેશ ને નીરવ ને તમારી જે આખી ટીમ છે એ ટીમને ખરેખર ખૂબ અભિનંદન ને વંદન. શાબાશ દીકરાઓ, આટલા બધા મુખ્યના દર્શન કરાય ને આનંદ કરાય. બધાના દર્શન, એક-એકના દર્શન છે, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, બધાનું નામ બોલતો હવાર પડી જાય, પણ બધાના દર્શન કરીને આનંદ થઈ ગયો. ખૂબ 8-10 દિવસ આનંદ કિલોલ કરો.
શાંતિભાઈ, હર્ષદભાઈ ના સંતો સાથે એકદમ એકાકાર થઈને મારા દીકરા જોજો. આપણને જોઈએ તો આંખ બંધ કરે તો શાંતિભાઈ એકદમ હબરા જોઈએ, હર્ષદભાઈ એકદમ હબરા જાય, અક્ષર પુષ્પ મૂર્તિ આમ સામે આવવી જોઈએ, ખસ ખસ કરીને બીજું બધું ખસી જશે, મૂર્તિ રહેવી જોઈએ. એવું કરીને જજો. હા કરશો ને? બોલો સોનલ, બોલ બોલ. સાઉન્ડ ઓફ છે, એમને સાઉન્ડ ઓફ કરો. હે સાઉન્ડ ઓન કરો. હા. બધું કરશો ને આવું? શાબાશ શાબાશ. અને જે આ લીડરો આપણને જેના હાથ નીચે મુકાયા હોય, જેની સાથે રાખ્યા હોય એની સાથે આજ્ઞામાં રહેજો, એ ટાઈમ સાચવજો, શિબિરના નિયમો પાડજો. હવે માસ્તરની રીતે વાત કરું છું. હા, વિરેન્દ્રભાઈ મારા પ્રોફેસર છે ને એટલે હું વાત કરું છું કે આ રીતે તમે રહેજો, કરજો. હા, અને બધા ભક્તિમાં ને રસોડા ડિપાર્ટમેન્ટ ને સુનીતા ને શિલ્પા ને ધારણા ને અમારા મંજુબા ને બધાને પ્રાર્થના છે, સોનલબા ને બધાને, કે બરાબર ભાવથી અમારા છોકરાઓને DBDRS કે કહે છે ને એ નહીં, પણ નવું નવું જમાડજો અમારા છોકરાઓને. આનંદ કરાવજો, ખાઈ પીને ખૂબ થઈ જાય એવું કરી દેજો. અને બધાને પ્રાર્થના કે બધા વડીલો અમારા દીકરા દીકરીઓ આવું લઈને ઘરે જાય એ માટે ધૂન કરજો, પ્રેરણા. હા, બધાને મારી પ્રાર્થના છે. જસુ, પ્રેરણા, બધા દર્શન થાય છે. મોનિકા, સુનીતા, અમારી નીલમ, ધનેશ અમારી ઇંગ્લેન્ડ ની રિપ્રેઝેન્ટેટિવ આવી છે. સિડની ને ધનેશ આવી છે, એનો લાભ લેજો. હા, બધાને પ્રાર્થના. શિલ્પા દેખાય, નેહા છે, શાબાશ. ચેતનાબેન, બેના, બધાને શાબાશ શાબાશ શાબાશ. બધા અમારે શિવાની, શિરાલી, બધા દર્શન થયા. મંજુ છે, આ બધા છે, સ્વાતિ, મીના, અમારી ભાવના, બધા તમને ખાસ ખાસ જય સ્વામિનારાયણ. ચાંદની તને જય સ્વામિનારાયણ. બધાને ભાવ કર્યા જય સ્વામિનારાયણ. સ્વામી મને લિસ્ટ આપી, બોલી દીકરીઓના અને દીકરાઓને. શિવાની, સ્નેહા, ચારવી, ચાંદની, નિકિતા, પૂર્વી, જિગીસા, નેહા, નીલમ, સિલ્મી, સિરાલ, નીરવ, ચિરવ, સાગર, કિશન, મયંક, મિલન, સ્નેહા, ફેનિત. આ બધા 2012 ના કેમ્પની શિબિરોમાં યુવાન યુવતીઓ જે તૈયારી કરી એ બધાને ખૂબ અભિનંદન. અમારા દીકરા દીકરીઓ તો 15 દાડાથી અહીં રહીને આ તૈયારીઓ કરે છે. ખરેખર આ દીકરા દીકરીઓ હવે મસ્તક નમી જાય એવા અક્ષર મુક્તો છે. આવા અક્ષર મુક્તોની સેવા આપણને સૌને મળી, આપણા પર ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા. તો શાંતિભાઈને પ્રાર્થના, ખૂબ ખૂબ વરસજો. જીતુભાઈ, વિષ્ણુભાઈ, વિરેન્દ્રભાઈને પણ પ્રાર્થના કે સાથે રહીને તમે પણ ખૂબ ખૂબ વરસજો અને આ દીકરા દીકરીઓને ગાય કરજો. શ્રી, તું પણ હા ફૂલ ફ્લેશ બધા છોકરાઓને લાભ અપાવજે બેટા. ચેતન, તું પણ હા, તું આવી ગયો કેલિફોર્નિયા થી, ખુશ થઈ ગયો તો આ દર્શન કરીને. ચાલો, બેરિસ્ટર જય સ્વામિનારાયણ, વરજેશ જય સ્વામિનારાયણ. માઇક્રોફોન સિસ્ટમ બરોબર રાખજે લ્યા. હા, પાછો કકડાટ નહીં કરતો વચ્ચે. હા, બધાને ભાવ ભર્યા જય સ્વામિનારાયણ. હા, 1 મિનિટ તમે અમારા બધા અમારા સ્વામીને તમે જો દર્શન કરો. સ્વામી જય સ્વામી કહો. અમારા હિંમત સ્વામી સાધુતાની મૂર્તિ છે, દર્શન કરે શાંતિ થાય. એનો હાથ હમેલ્યો સાધુ. અમે મહાપૂજા કરતા હિંમત સ્વામી તો કોઈનો ફોન આવે, ફોન લઈને જ બેવાની મહાપૂજામાં. હેલો હિંમત સ્વામી ઓફિસ જાવ છો, મને લેવા આવો. ઉભો આવું છું. ઠાકોરજી કે બેહો 5 મિનિટ પૂછે આવો. ભાઈ જઈને પાછા આઈ પાછા બેસી જાય. પાછા સ્વામિનારાયણ. એ આહવામી સ્થાપ્યામી. ટ્રેન સ્વામી હું ઇકનામ આવ્યો છું, મને લેવા આવો. ઠાકોરજી બે હું આવું પાછો. તમે જુઓ તો એટલી બધી ભક્તોની સેવા, આ પ્રગટની ઉપાસના કે જે ઠાકોરજીની મહાપૂજા કરે, જે ઠાકોરજી આ ભક્તો દ્વારા સેવામાં બોલાવે છે, તો ઠાકોરજીની સેવા મહાપૂજા જ છે એવું માની દોડીને લેવા જાય. તમે વિચાર કરો કે નહીં પેલા ભગતોને પહેલા હારા 4 જણા તમે ખાતે ઉભા રહો તો મારે 1 ધક્કો 5 ધક્કા પતે, પણ નહીં, ભગવાનની સેવા મળી, ધન ભાગ ધન ગળી. આપણા યુવાનોએ આવી સેવા કરવાની. હાથ હમેલ્યો સાધુ છે તો એવા સાધુના દર્શન કરો. આ શિબિરની શુભ શરૂઆતમાં. ભાઈ કેમેરા ધરો. બોલો.
બોલો. શાંતિ દાદા જય સ્વામિનારાયણ, હર્ષદ દાદા જય સ્વામિનારાયણ, બેસર દાદા જય સ્વામિનારાયણ, બધા ભાઈઓ બહેનો બધાને ખાસ એથી જય સ્વામિનારાયણ. સાહેબ દાદા સબ બપોરના વાત કરી કે લાઈવ વેબકાસ્ટ આશીર્વાદ આપવાના છે, એટલે પપ્પુએ જસ્ટ સજેસ્ટ કર્યું કે ત્યાં રેકોર્ડિંગ કરીને ત્યાં રૂમમાં જ આપ ફોનમાં આશીર્વાદ આપી દેજો. તો કે ના, અમારે બધાના દર્શન કરવા છે, મળવું છે બધાને, ભલે મોડું થાય, કારણ કે આવતીકાલે સવારે અશ્વિન દાદાને આશીર્વાદ આપશે ત્યાં સવારે લગભગ 7 વાગે આવી જશે મંદિરમાં. એટલે પપ્પુને ને બધાને થયું કે એમને આશીર્વાદ ત્યાં રૂમમાં ફોન દ્વારા આપી દઈએ. તો પોતે એટલા બધા તરત તૈયાર થઈ ગયા, ના ભલે મોડું થાય, મારે બધાના દર્શન કરવા છે, બધા યુવાન યુવતીઓના બધા ભાઈઓ બહેનો બધાના દર્શન કરવા છે, અને ક્યારના રાહ જોઈને બેઠા હતા કે તરત બધાના દર્શન કરું. અને પોતાના મુખારવિંદ પર આપ સૌએ દર્શન કર્યા હશે, જોઈને એટલો બધો આનંદ થયો, ઉત્સાહથી બધાને એટલો બધો રાજીપો દર્શાવ્યો. અને બસ એક જ વસ્તુ કરાવી છે, આપણે આ મોટેરા સંતોને જે આપણી સૌ પાસે કરાવવું છે, એવું આપણે ભેગા મળી હળી મળીને એક મના થઈને કરીએ. એ નિમિત્તનું બળ બુદ્ધિ ને શક્તિ આપણને સૌને આપે, એ જ પ્રાર્થના. બધાને જય શ્રી કેનેડાથી સંતો આવી ગયા, રણછોડ, કપિલ ને અમારો બાબુ આવી ગયા કેનેડાથી. એ બધા પણ બેઠા છે અમારી સાથે. વિનુભાઈ છે, અમારા પ્રમુખ અશ્વિન પોપટ છે, બધાને કપિલ બેઠા છે. જો કપિલ લાઈટ કરજો. પછી અશ્વિનભાઈ પોપટ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામી. તમારું દર્શન થઈને ખૂબ આનંદ થયો. તમારો બધા આપણો ભાવ જોઈને ખૂબ ખૂબ રાજી થયા. યુ ડુઇંગ અ ફેન્ટાસ્ટિક જોબ ધેર, પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. ને બધી કોન્ટિનેન્ટમાં બધામાં એકતા રહે. ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇન્ડિયા, અમેરિકા, કેનેડા, બધું એક ફેમિલી થઈને રહે, એમાં સાહેબ રાજી છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ અને એન્જોય યોરસેલ્ફ. અશ્વિનભાઈ છે અમારા, રશ્મિબેન ના હસબન્ડ. પછી જીતુ છે ઉપર, દિલીપ પોપટ છે, રણછોડભાઈ છે પાછળ, દિલીપ પોપટ, પછી રણછોડભાઈ. લાઈટ કરશો પ્લીઝ. દિલીપ પોપટ, પછી બાબુ ધી ગ્રેટ અમારો. જય સ્વામિનારાયણ. સર્વને જય સ્વામિનારાયણ. બોલ, આ પેલી બાજુ ફેર. ભાવિશાનો જન્મદિવસ. આજે ભાવિશાનો જન્મદિવસ છે. ભાવિશાને અભિનંદન આપો. ભાવિશાબેન નો જન્મદિવસ છે. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Bhavisa, happy birthday to you. પછી અમારે સુનીતા, બક્કી ને બધું રસોડા મંડળ છે. એવું અમારા રસોડા મંડળ, મામી, મંદા, પ્રીતિ, ભાનુ, એ બધા ના દર્શન થાય છે. લાઈટ કરજો ને પ્લીઝ. લાઈટ કરજો, દર્શન નથી થતા ત્યાં. કેમેરાને લીધે આવો કેમેરા નહીં, લેપટોપ હશે એટલે. પ્રીતિ આગળ આય. ભાનુબેન આગળ આય. ભાઈ સાહેબ લાઈટમાં બસ ભાનુ, મામી, મંદા, બધી અમારી ટીમ છે રસોડા મંડળની, બહુ સેવા કરે છે અહીંયા. રસોડું આવે ત્યાંનું ને એનું રસોડું એક મોટું કારખાનું છે. હા, રસોઈ સરસ તૈયાર થાય, મુક્તો તૈયાર થાય, બધું હાથે થાય. રશ્મિબેન છે. સર્વેને જય સ્વામિનારાયણ. વિનુભાઈ અમારા પ્રમુખ. જય સ્વામી.
કાળુ દાદા અમારે કાળુભાઈ જમજેશભાઈ જય સદારામ. જય સ્વામિનારાયણ. રાજુ છે સેવામાં. બસ તો હવે તમારે બહુ બધા અને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. શનિને જોઈને આનંદ થયો. શનિની તબિયત સારી થઈ જોઈને આનંદ થયો. મારી તબિયત સારી છે. હવે વગર ટેકે ચાલી શકું છું. તમારા સૌની પ્રાર્થનાથી ચાલી શકું છું. તબિયત સારી થઈ છે, પણ હજી ડોક્ટર કહે 4 વીક તમે રાખજો. શનિ તમારા દર્શન કરીને આનંદ થઈ ગયો. હા, ભગવાન તમને સારા નરવા રાખે અને ખૂબ ભગવાનની સેવા કરો એવી પ્રાર્થના છે. હા નિલેશભાઈ, તને, વાસુને, પાછળ દિનસા, બધા જય સ્વામિનારાયણ. કૌશિકભાઈ અંતે ગયા છો તમે? જય સ્વામિનારાયણ. ઉભા થાઓ. હા, રસબસ થજો આ યુવકોમાં બધા. હા, વાલિયા સાહેબ જય સ્વામિનારાયણ. જસભાઈ તમને પણ જય સ્વામિનારાયણ. પાછળ બધા કાંતિ, દિનેશભાઈ, આપણો અક્ષય, અક્ષય, ચિમનભાઈ, દિનેશભાઈ, હસુ કાકા, તમને બધાને જય સ્વામિનારાયણ. રાજાભાઈ જય સ્વામિનારાયણ. સુનિલ જય ભાવેશ જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. મુકેશભાઈ, જયંત, ભાવેશ જય સ્વામિનારાયણ. બસ ઉર્મિલાબા, હેમલતા, ગીતાબેન, તમને બધા જ્યાં, અલકા, કુસુમ દીદી, ભારતી, સોનલબેન જય સ્વામી. મંજુબેન આયા નથી? મંજુબેન જય સ્વામિનારાયણ. બધા દીકરાઓ જય સ્વામિનારાયણ. હા, ચાલો. વિનય, સ્નેહલ, જય, ભરતભાઈ, સમીર જય સ્વામિનારાયણ. બેટા જય સ્વામિનારાયણ. વિષ્ણુભાઈ નો ગ્રાન્ડચન બેટા જય સ્વામિનારાયણ. સમીર જય સ્વામિનારાયણ. હસુ કાકા જય સ્વામિનારાયણ. અનીશ જય સ્વામિનારાયણ. ચિમનભાઈ નો પેલો જય સ્વામિનારાયણ દીકરા. તને બધા દીકરાઓને ખાસ ખાસ દર્શન કરીને ખરેખર કેમેરામેન તમારો અભિનંદન. બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ દર્શન થયા. નીરવ ગઠિયા જય સ્વામિનારાયણ. એ ગઠિયા મેહર જય સ્વામિનારાયણ. શિવમ રાહુલ તને જય સ્વામિનારાયણ. ઋત્વિક જય સ્વામિનારાયણ. ગૃહસ્થ થઈ ગયા. હા ઋત્વિકભાઈ તમે જય સ્વામિનારાયણ. હા, ગૃહસ્થ હરિભક્તો સેવા જ કરવાની. હા, શ્રી તને ચેતન ને જય સ્વામિનારાયણ. બસ તો જીતુભાઈ, વિષ્ણુ દાદા, વિરેન્દ્રભાઈ, જયેશ જય સ્વામિનારાયણ. ચાલો બસ આવતો કાર્યક્રમ આગળ ચાલો જોઈએ. અમે નીરવ થેન્ક યુ. હા, ઠાકોરજી દર્શન કરાવો. ઠાકોરજી ના. એ બસ શાબાશ. સરસ થાય છે. ફાઇન. હા, થેન્ક યુ. આગળ લઈ ઉભા થવું. બસ આ કાર્યક્રમ આગળ ચલાય બેટા. ચેતન. જી સાહેબજી, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આટલા મોડે રાતના પણ આપે અમારા બધાને દર્શન આપ્યા. અર્પિતભાઈએ ખૂબ સુંદર પ્રાર્થના કરી આપણા સૌ વતીથી કે ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સાહેબજી
રૂમમાં આરામ કરવા જાય ને ત્યાંથી પછી આપણને દર્શન આપે. પણ સાહેબ દાદાએ આપણને સૌને દર્શન આપવા માટે ખાસ ત્યાં પણ સભા કરી ને આપણને સૌને ખૂબ સુંદર આશીર્વાદ આપ્યા. બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જય સ્વામિનારાયણ કર્યા. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ગુરુવરે પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના સમયમાં એક વાત કરી દઉં, પછી આપણી આ જે સભા છે તેની પૂર્ણાહુતિ કરીને ગુરુવરે પરમ પૂજ્ય અશ્વિન દાદાના પ્રાગટ્ય દિનની શરૂઆત કરીએ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના સમયમાં એક ખેડૂત ખેતરમાં કામ કરતો હતો ને એ વખતે એક અંગ્રેજ અમલદાર એક મોરને મારતો હતો, શૂટિંગ કરતો હતો, હન્ટિંગ કરતો હતો. તો એક ગોળી વાગી, મોરને કશું ના થયું. એક ગોળી મારી પેલાએ, બીજી મારી, ત્રીજી મારી. તો પેલો ખેડૂત કામ કરતો હતો એને કીધું કે એ નહીં મરે, એની પર ગુણાતીતની દ્રષ્ટિ પડેલી છે. એટલે આજે મહાભારતમાં પણ સેમ એવી કથા છે કે કુંતાજીની દ્રષ્ટિથી જે દુર્યોધન છે તે આખો વજ્રનો થઈ જાય છે. એમ આજે ગુરુવરે પરમ પૂજ્ય સાહેબ દાદા, શાંતિ દાદા, અશ્વિન દાદા એ બધાની દ્રષ્ટિ આપણા સૌની ઉપર પડે તો આપણે બધા પણ વજ્રના થઈ જઈએ. નાનું નાનું બધું એ રહી જાય પણ જે આપણા અંતર છે એટલા સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. તો અમને એવું કરવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર ગુરુવરે પરમ પૂજ્ય સાહેબજી. હવે આપણે અહીંયા શિબિરની જે સભા છે તેનો આપણે પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. તો જે જુનિયર્સ છે એ બધા હવે નીચેના હોલમાં પધારશે. ઓનલી જુનિયર કેમ્પર્સ, the volunteers, boys and girls. The first only girls and then boys. Junior girls જે વોલન્ટિયર્સ છે તેમને પ્રાર્થના બધી જુનિયર ગર્લ્સને નીચેના હોલમાં લઈ જાય અને બાકીના જે સિનિયર્સ એન્ડ વોલન્ટિયર્સ તે અહીંયા જ રોકાશે. ઓનલી જુનિયર ગર્લ્સ એન્ડ વોલન્ટિયર્સ. હા હા પૂજ્ય મિહિરને પ્રાર્થના ત્યાં સુધી આપણને ભજન સંભળાવે. જે ટોડલર્સ છે તેઓ પણ નીચે પધારે. જુનિયર્સ એન્ડ ટોડલર્સ. જુનિયર ગર્લ્સ નીચે જાય પછી જુનિયર બોયઝના વોલન્ટિયર્સ છે તેમને પ્રાર્થના તૈયાર રહે. જુનિયર બોયઝને લઈને નીચે જવાના છે. શાંતિ વ્યવસ્થિત આસન ત્યાં ગોઠવી દો કે સરસ દેખાય ને. AMUS है ना, ये लोगों को लाइफ CA नहीं। सरस है, બધાનો ફેસ એકદમ સંખ્યા સારી છે, સારી સંખ્યામાં 300 જેટલા યુવકો યુવતીઓ છે. આ તો કર દે ને, વાંધો નહીં. મારું ભલે કન્ટિન્યુઅસ થાય. ઓકે લો હું બહાર નીકળી જાઉં. તમે કરતો ને ડિસ્કનેક્ટ કેમ કહું છું? મારું ભલે કન્ટિન્યુ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. જે કંઈ છે મારું તારું દીધેલું અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. યોગી ના જાયા
દર્શન તમારા મુક્તોમાં સહેજે રહે. યોગી ન જાયા દર્શન તમારા મુક્તોમાં સહેજે રહે. સેવા સ્મૃતિને સંત સમાગમ ધ્યેય જીવનનું બને. હો સેવા સ્મૃતિને સંત સમાગમ ધ્યેય જીવનનું બને. આશીર્દાન આશીર્દાન દઈ દે આજ. આશીર્દાન આશીર્દાન દઈ દે આજ. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. યોગી નવાલા સાહેબ મારા તારા ગમતામાં રહીએ અમે. યોગી નવાલા સાહેબ મારા તારા ગમતામાં રહીએ અમે. આપું વચન હું તારી સેવામાં જીવન અમારું જશે. હો આપું વચન હું તારી સેવામાં જીવન અમારું જશે. આશીર્દાન આશીર્દાન દઈ દે આજ. આશીર્દાન આશીર્દાન દઈ દે આજ. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. મનના જંપા દલડાને પીડા સ્પર્શે ન મુજને હવે. મનના જંપા દલડાને પીડા સ્પર્શે ન મુજને હવે. તન મન ને ધનથી સેવાની ધકણા રાખું હંમેશા હૃદય. તન મન ને ધનથી સેવાની ધકણા રાખું હંમેશા હૃદય. દઈ દે નાથ અક્ષરધામ અક્ષરધામ. દઈ દે નાથ અક્ષરધામ અક્ષરધામ. અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને. જે કંઈ છે મારું તારું દીધેલું અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને, અર્પણ કરું છું તને.